Good morning, boys. Today we are going to learn the supplementary reader, the three questions. The title of the story is The Three Questions, written by Leo Tolstoy. Leo Tolstoy was a famous Russian writer. He was a greatest writer among his time. வணக்கம் மாணவர்களே, இன்றைக்கு நாம் படிக்க போகிற பாடத்தின் தலைப்பு த த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் ரிட்டன் பை லியோ டால்ஸ்டாய். லியோ டால்ஸ்டாய் என்பவர் ஒரு மிகப்பெரிய ரஷ்ய நாட்டு எழுத்தாளர். த்ரீ கொஸ்டின்ஸ். You know the meaning for questions. What is question? கொஸ்டின் என்றால் என்ன? கொஸ்டின் அப்படின்றது ஒரு கேள்வி. Here the title of the story is The Three Questions. Three the number. மூன்று கேள்விகள். இந்த பாடத்தின் தலைப்பு தமிழில் நம்ம பார்க்கும்போது மூன்று கேள்விகள் அப்படின்னு இருக்கு. Okay. We go to the story. Section 1. This supplementary is divided into two sections. இரண்டு பகுதியாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளாங்க. First we are going to see about the Section 1. There was a king. Page number 10 to page number 83. Page number 83. Now I am reading the story. There was a king who had three questions in his mind, that if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to, and next page, whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. Now listen. There was a king in a city and he had three questions in his mind. ஒரு ராஜா ஒரு நாட்டில் இருக்கார். அவருக்கு மூன்று கேள்விகள் அவரோட மனசில் எண்ணிக்கொண்டே இருக்கிற இந்த மூன்று கேள்விக்கும் நம்ம கண்டிப்பாக விடை கண்டுபிடிக்கணும். டு ஃபைண்ட் தி ஆன்சர் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும். வாட் ஆர் த த்ரீ கொஸ்டின்ஸ்? Look at the first page. There was a king who had three questions in his mind, that if he always knew the right time to begin everything. If he always knew the right time. அவர் என்ன சொல்கிறாரு? அவரோட ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி, அவருக்கு சரியான நேரம் தெரிய வேண்டும். He always knew the right time to begin everything. ஒரு காரியத்தை தொடங்க வேண்டும் என்றால் அது எந்த நேரத்தில் கரெக்டாக தொடங்க வேண்டும் என்று அவருக்கு he want to know the particular time, and that time was the right time. சரியான நேரம் எது அப்படிங்கிறத அவர் என்ன பண்ண வேண்டும்? தெரிய வேண்டும் அப்படின்னு அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் வேஸ். And the next question, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid. Who was the right person? சரியான நபர் யார்? நாம் யாரை கவனிக்க வேண்டும்? சரியான நபரை நாம் கவனிக்க வேண்டும். அது தெரிஞ்சோம். நம்ம whom to avoid, இவங்களெல்லாம் நம்ம நிராகரித்தோம். அவாய்ட் அப்படிங்கிறது நிராகரிப்பு. இவங்க சொல்கிறத நம்ம கேட்கணும், இவங்க சொல்கிறத நம்ம கேட்கக்கூடாது. Who are the right people to listen to? யாருக்கெல்லாம் நம்ம கவனிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி. And the third question, if he always knew what was the most important thing to do, who would never fail in any time he might undertake. சரியான செயல், இம்பார்ட்டன்ட் திங், மிக முக்கியமான செயல் எது? The most important thing to do, எந்த செயலை நான் முக்கியத்துவமாக செய்ய வேண்டும். He would never fail in anything he might undertake. நான் ஒரு காரியத்தை எடுத்தால் அதில் ஃபெயில் என்ன பண்ணக்கூடாது? ஃபெயில் ஆகிடக்கூடாது. நெவர் ஃபெயில். நான் எப்பவுமே அதில் தோல்வி அடைஞ்சிடக்கூடாது. அதனால் சரியான காரியம் எது அப்படின்றத நான் தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் ஆர், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ரைட் டைம், which is the right time to do anything, and the second one is who are the important person or important people to listen, and the third question, what was the most important thing to do? What was the important thing to do? இந்த மூன்று கேள்விக்கும் ஆன்சர் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்ட்டு. And the second paragraph, and this
thought having occurred to him, he had it proclaimed throughout his kingdom that he would give a great reward to anyone who would teach him what was the right time for every action, and who were the most necessary people, and how he might know what was the most important thing to do. And this thought having occurred to him, இந்த சிந்தனை எப்போதும் அவருக்குள்ள ஏற்பட்டு கொண்டே occurred to him, எப்போவுமே இந்த சிந்தனை அவருக்குள்ள மைண்ட் ஃபுல்லாக இருந்துகிட்டே இருக்கு. He had it proclaimed throughout his kingdom, அவருடைய ராஜ்யம் முழுவதும் அவர் proclaimed, announced, அவர் என்ன பண்ணுறாரு, அறிவிப்பு வெளியிடுகிறார். That he would give a great reward to anyone who would teach him what was the right time for every action, and who were the most necessary people, and how he might know what was the most important thing to do. அவர் என்ன பண்ணுறாரு, he would give a great reward, நிறைய வெகுமதி நான் கொடுப்பேன். யாருக்கு? to anyone who would teach him what was the right time. இந்த 3 கொஸ்டின் சரியான ஆன்சர் சொல்கிறவங்க, எனக்கு சொல்லி தர்றவங்களுக்கு ஐ வில் கிவ் அ கிரேட் ரிவார்ட், நான் ஒரு பெரிய வெகுமதியை உங்களுக்கு கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணுறாரு. ராஜ்யம் முழுவதும் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாரு. அண்ட் லேண்ட் மேன் கேம் டு த கிங், பட் தே ஆல் ஆன்சர் ஹிஸ் கொஸ்டின்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்லி. நல்லா படித்த மனிதர்கள் எல்லாரும் அவருடைய அரசவைக்கு வராங்க. வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி அந்த கொஸ்டின்ஸுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறாங்க. இன் ரிப்ளை டு த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், சம் said that to know the right time for every action, one must drop in advance a table of days, months and years, and must live strictly according to it. Only thus, said they, could everything be done as its proper time. Others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action, but that not letting oneself be observed in idle pastimes, one should always attend to all that was going on, and then do what was most needful. Others again said that however attentive the king might be to what was going on, it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action, but that he should have a council of wise men who would help him to fix the proper time for everything. In reply to the first question, முதல் கொஸ்டினுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரிப்ளைஸ் என்னெல்லாம் வருது அப்படின்னு பார்ப்போம். Some said that to know the right time for every action, one must drop in advance a table of days, months and years, and must live strictly according to it. Right time தெரிய வேண்டும், ஒவ்வொரு செயலுக்கும் சரியான நேரம் எதுன்னு தெரிய வேண்டும் என்றால் முன்னக்கூட்டியே அவங்க திட்டமிட வேண்டும். ஒன் மஸ்ட் ட்ராப் இன் அட்வான்ஸ் எ டேபிள் ஆஃப் டேஸ், சில நாட்களுக்கு முன்பாகவோ அல்லது மாதங்கள் அல்லது வருடங்களுக்கு முன்பாகவோ அந்த காரியத்தை குறித்து நாம் திட்டமிட வேண்டும். அண்ட் அதுபடி அந்த திட்டத்தின்படி நம்ம ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம சரியான டைமை ரீச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சிலர் ஆன்சர் பண்ணுறாங்க. Only thus said they could everything be done as its proper time. இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் சரியான நேரத்தில் சரியான செயலை நம்ம செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சிலர் ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. Others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action. ஆனால் சிலர் என்ன பண்ணுறாங்க, அதுக்கு மறுப்பு தெரிவிக்கிறாங்க. என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இட் வாஸ் இம்பாசிபிள், அது சாத்தியமே இல்லாதது. டு டிசைட் பிஃபோர்ஹேண்ட் த ரைட் டைம் ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன், எல்லா செயலுக்கும் முன்னாடியே நம்ம திட்டமிட்டு சரியான நேரத்தை கணிப்பது என்பது சாதாரண காரியம் இல்லை, அது இம்பாசிபிள். பட் தட் நாட் லெட்டிங் ஒன் செல்ஃப் பி அப்சர்வ்ட் இன் ஐடியல் பாஸ்ட் டைம், தட் நாட் லெட்டிங் ஒன் செல்ஃப் பி அப்சர்வ்ட் இன் ஐடியல் பாஸ்ட் டைம். அப்சர்வ்ட்னா டுக்கி நாட் சர்வ்ட். எல்லா காரியத்திலையுமே நம்ம கடந்த காலத்தை சரியாக திட்டமிட்டு அதை என்ன பண்ண முடியாது, கொண்டு வர முடியாது. ஒன் சுட் ஆல்வேஸ் அட்டெண்ட் டு ஆல் தட் வாஸ் கோயிங் ஆன் அண்ட் தென் டூ வாட் வாஸ் மோஸ்ட் நீட்ஃபுல். Others again said that however attentive the king might be to what was going on, it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action, but that he should have a council of wise men who would help him to fix the proper time for
everything. எல்லாரும் பேசி ஒரு முடிவுக்கு வராங்க. கடைசி என்ன ரிசல்ட் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் வாஸ் இம்பாசிபிள் டு ஃபிக்ஸ் த ரைட் டைம். எந்த ஒரு கருத்துக்கும் இதுதான் சரியான நேரம் அப்படிங்கிறது நம்ம முன்னாடி பாஸ்ட் டைம்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, கொண்டு வர முடியாது. அதனால் நம்ம வந்து கரெக்டாக இதுதான் சரியான தருணம் அப்படின்னு சொல்கிறது முடியாத காரியம். பட் ஆனால் என்ன ஆகும்னா, த கிங் should have some council of wise men. சில அறிவார்ந்த மக்களை அவர் கூட கவுன்சிலில் வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா, they will help him to fix the proper time for everything. ஒரு செயலை செய்வதற்கு அவங்க கூடி விவாதம் பண்ணி ஒரு சரியான நேரத்தை சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு கன்க்ளூடுக்கு வர்றாங்க. But then again others said there were some things which could not wait to be laid before a council, but about which one had at once to decide whether to undertake them or not. But in order to decide that, one must know beforehand what was going to happen. It is only magicians who know that, and therefore in order to know the right time for every action, one must consult magicians. ஒன்று என்ன பண்ணுறாங்க, கவுன்சில் போன பேராகிராஃபில் சொன்னாங்கல்ல, ஒரு கவுன்சிலுக்கு இங்கே வச்சுக்கணும், அவங்க வந்து டிசைட் பண்ணி ஒரு ப்ராப்பர் டைம் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஆனால் அதுக்கும் அகேன்ஸ்ட்டு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க. என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, குட் நாட் வெயிட் டு பி லேட் பிஃபோர் எ கவுன்சில். ஒரு காரியம் வந்து நம்ம வந்து கவுன்சிலுக்கு முன்னாடி கொண்டு வர்றதுக்கே டிசைட் எடுக்க வேண்டியது இருக்கும். கவுன்சிலில் கொண்டு வர்றதுக்கு முன்னாடியே சில காரியங்களுக்கு நம்ம டிசைட் எடுக்க வேண்டியது இருக்கும். அவ்வளோ டைம் நமக்கு இருக்காது, உடனே செய்கிற மாதிரியான காரியங்கள் நிறைய இருக்கும். விச் ஒன் had at once to decide whether to undertake them or not. கவுன்சிலில் விவாதத்துக்கு முன்னாடி இதை நம்ம செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா அப்படின்னு சடன் டிசிஷன் எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலைகள் வரும். பட் இன் ஆர்டர் டு டிசைட் தட், அதை முடிவு எடுக்க வேண்டும் என்றால், ஒன் மஸ்ட் நோ பிஃபோர் ஹேண்ட் வாட் வாஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன். அப்படின்னா நம்ம அதை வந்து அந்த செயலை செய்தால் பின்னாடி என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். It is only magicians who know that, and therefore in order to know the right time for every action, one must consult magicians. அப்படி நாம் செய்ய வேண்டும் என்றால் பின்னாடி என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறது தெரியாது. யாருக்கு தெரியும் அப்படின்னா மெஜிசியன்ஸுக்கு தான் தெரியும். மேஜிக் செய்வாங்க அவங்களுக்கு தான் தெரியும் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறாங்க சொல்கிறாங்க. அதனால நம்ம ஒரு செயலை செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம யாரை கன்சல்ட் பண்ணணும், மெஜிசியன்ஸை கன்சல்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. Equally various were the answers to the second question. Some said the people the king most needed were his counselors, others the priests, others the doctors, while some said the warriors were the most necessary. ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆன்சர்ஸாக வருது. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஐடியா சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி செகண்ட் கொஸ்டினுக்கும் நிறைய ஆன்சர்ஸ் வந்து வேரியஸாக வருது. என்னெல்லாம் வருதுன்னா, சம் சைட் த பீப்புள் கிங் மோஸ்ட் நீடட் வேர் த கவுன்சிலர்ஸ். அதே மாதிரி தான் கவுன்சிலர்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும்னு சிலர் சொல்கிறாங்க. அதர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, ப்ரீஸ்ட் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறாங்க. அதர்ஸ் வந்து டாக்டர்ஸ் இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறாங்க. அண்ட் வைல் சம் சைட் த வாரியர்ஸ் வர் த மோஸ்ட் நெசசரி. வாரியர்ஸ் சண்டையிடுவாங்கல்ல, அவங்க கண்டிப்பாக இருக்கணும். இந்த செகண்ட் கொஸ்டின் ஞாபகம் இருக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னது, வாட் வாஸ் த ரைட் டைம் டு டூ எனி ஆக்ஷன். ஒரு செயல் செய்வதற்கு சரியான நேரம் எது அப்படிங்கிறது எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும். செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து, ஹூ ஆர் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பீப்புள் டு லிசன். ரெண்டாவது கொஸ்டின், யாரெல்லாம் நம்ம முக்கியமாக சரியான நபர்கள் யார், நான் கவனிக்க வேண்டிய சரியான நபர்கள் யாரை அவாய்ட் பண்ணும். அதுக்கு ஆன்சர் வந்து வேரியஸாக வருது. கவுன்சிலர்ஸ், ப்ரீஸ்ட், டாக்டர்ஸ் அண்ட் சம் செட் த வாரியர்ஸ். இவங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஆன்சர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க. To the third question, as to what was the most important occupation, some replied that the most important thing in the world was science. Others said it was skill in warfare, and others again that it was religious worship. Third question என்னது, important thing to do, சரியான செய்ய வேண்டிய சரியான செயல், மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் டு டூ எது அப்படிங்கிற கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர். வாட் வாஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்குபேஷன்? சம் ரிப்ளைட் தட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இன் த வேர்ல்ட் வாஸ் சயின்ஸ். சிலர் என்ன பண்ணுறாங்க, சயின்ஸ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங் அப்படிங்காங்க. அதர் சைடு ஸ்கில் இன் வார்ஃபேர், போர் செய்வது திறமை.
அப்படின்னு சொல்லி சிலர் ஆன்சர் பண்ணுறாங்க. அதர்ஸ் தட் இட் வாஸ் ரிலீஜியஸ் worship. சிலர் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது, ரிலீஜியஸ் worship, மத சார்ந்த வழிபாடுகள் தான் முக்கியமானது அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வேரியஸான ஆன்சர் என்ன பண்ணுறாங்க சொல்லிக்கொண்டே இருக்காங்க. உனக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகும், என்னடா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு எனக்கு தெளிவான ஆன்சர் யாருமே சொல்லலையே, எல்லாரும் ஒவ்வொரு ஆன்சர் சொல்கிறாங்க, இதில் எதுலேயுமே எனக்கு திருப்தி, ஐ எம் நாட் ஹேவிங் வித் தீஸ் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி அவர் என்ன பண்ணுறாரு. All the answers being different, the king agreed with none of them and gave the reward to none, but still wishing to find the right answers to his questions, he decided to consult a hermit widely renowned for his wisdom. All the answers being different, ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஆன்சர் சொல்கிறாங்க. ஒவ்வொரு ஆன்சர்லையும் இவருக்கு என்ன பண்ணலை, எதுவுமே திருப்தி இல்லை. ஆனால் அவர் ரிவார்டு யாருக்குமே கொடுக்கல. ஆனால் அவருக்கு இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கு. ஹி டிசைட் டு கன்சல்ட் a ஹெர்மிட். அதனால் ஒரு முதியவர், ஹெர்மிட் அப்படிங்கிறது வயசு இந்த நம்ம தவம் செய்வாங்கள்ல, காட்டுக்குள்ளெல்லாம் போயிட்டு காட்டுக்குள்ளே இருப்பாங்க, தனிமையாக இருப்பாங்க, அந்த மாதிரி ஹெர்மிட், ஒரு ஹெர்மிட், வைட்லி ரினவுண்ட் ஃபார் திஸ் விஸ்டம். அது வந்து இந்த நம்ம தமிழில் சொன்னால் சாமியார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, லைக் தட் ஹெர்மிட். சரியா, ஹெர்மிட்டை போய் மீட் பண்ணுறதுக்கு போகிறார். வைட்லி ரினவுண்ட் ஃபார் ஹிஸ் விஸ்டம், அவருக்கு தெரிந்தால் ஹெர்மிட்டை மீட் பண்ணுறதுக்காக போகிறார். த ஹெர்மிட் லிவ்ட் இன் எ வுட் which he never quitted, and he received none but common folk. So the king put on simple clothes and before reaching the hermit's cell dismounted from his horse, leaving his bodyguard behind. He went on alone. The hermit lived in a wood, wood, wood. வுட் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். வுட் அப்படின்னாலே என்ன சொல்லுவோம், நம்ம மரக்கட்டை அப்படின்னு சொல்லுவோம். பட் ஹியர் த வுட் மீன்ஸ் இன் எ ஃபாரஸ்ட். வுட்டுக்கு இன்னொரு மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிற மீனிங் உண்டு. சரியா, இங்கே த ஹெர்மிட் லிவ்ட் இன் எ வுட் விச் ஹி நெவர் கிட்டட் அண்ட் ஹி ரிசீவ்ட் நன் பட் காமன் ஃபோக். இவர் என்ன பண்ணுறார், ஒரு காட்டுக்குள்ளே தவம் செய்து வாழ்ந்து வருகிறார். அவர் வந்து ஹி ரிசீவ்ட் நன் பட் காமன் ஃபோக். அவர் வந்து ரொம்ப எளிமையாக இருக்கக்கூடிய சாதாரண மனிதர்கள் கிடைக்கிறது கூட இவருக்கு என்ன பண்ணுறதில்ல, கிடைப்பதில்லை. ஹி ரிசீவ்ட் நத்திங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ த கிங் புட் ஆன் சிம்பிள் கிளாத்ஸ் அண்ட் பிஃபோர் ரீச்சிங் த ஹெர்மிட் செல். அதனால் அந்த கிங் என்ன பண்ணுறாரு, தன்னோட ராஜ்யத்தோரணை எல்லாம் கலத்து விட்டு சாதாரண ஒரு மகனை போல என்ன பண்ணுறாரு, அவர் செல்கிறார். ஹி dismounted from his horse, leaving his bodyguard behind. He went on alone. அவர் அந்த ஹெர்மிட் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு போகிறது மாதிரி என்ன பண்ணுறாரு, அவர் தன்னை சாதாரண ஒரு மனிதனாக அவரோட ஆடைகளை எல்லாம் மாற்றி விடுகிறார். அண்ட் டிஸ்மவுண்டட் ஃப்ரம் ஹிஸ் ஹார்ஸ், அவருடைய குதிரையிலேருந்து இறங்கி விடுறார். அண்ட் லீவிங் ஹிஸ் பாடிகார்ட் பிகைண்ட் ஹி வென்ட் ஆன் அலோன். அவரோட பாடிகார்டு நிறைய பேர் வந்திருப்பாங்களா, அவங்களெல்லாம் ஒரு இடத்துல நிப்பாட்டிட்டு இவர் தனிமையாக என்ன பண்ணுறாரு, அந்த ஹெர்மிட்டை பார்க்கறதுக்காக போகிறார். When the king approached, the hermit was digging the ground in front of his hut. Seeing the king, he greeted him and went on digging. The hermit was frail and weak, and each time he stuck his spade into the ground and turned a little earth, he breathed heavily. When the king approached, the hermit was digging the ground in front of his hut. த கிங் வந்து போகிறார், ராஜா வந்து அந்த ஹெர்மிட்டை பார்த்துருக்க போகிறாரு. அப்போ அந்த ஹெர்மிட் என்ன பண்ணுறாங்க, டிக்கிங்னா த கிரவுண்ட். சரி, அந்த மண்ணை வந்து நம்ம இருக்கான் தோண்டி கொண்டு இருக்கிறார். இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஹிஸ் ஹட் அப்படிங்கிறது அவருடைய குடிசைக்கு முன்பாக, அவருடைய குடிசைக்கு முன்பாக காலியாக இருக்குது. அதில் வந்து ஹி டிக்கிங், சரி, குழி தோண்டி கொண்டு இருக்கிறார். சீயிங் த கிங், ஹி கிரீட்டட் ஹிம் அண்ட் வென்ட் ஆன் டிக்கிங். அந்த கிங்கை பார்க்காரு, அவருக்கு வந்து கிங்னு தெரியாது, சாதாரண மனிதனாக அந்த ராஜா வந்திருக்காரு. சீயிங் த கிங், ஹி கிரீட்டட், அவர் வந்து வாழ்த்து சொல்கிறார், வாங்க 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 அப்படின்ட்டு. அண்ட் வென்ட் ஆன் டிக்கிங், வாங்க வாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் மறுபடியும் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிடறாரு, அவருடைய வேலையை, அவருடைய செயலை அவர் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார். டிக்கிங் த கிரவுண்ட். The hermit was frail and weak, and each time he stuck his spade into the ground and turned a little earth, he breathed heavily. The hermit was frail and weak, அவர் ரொம்ப வயதானவர். And weak, பலவீனமாக இருக்கிறார். And each time he stuck his spade into the ground and turned a little earth, அவர் கஷ்டப்பட்டு அந்த ஸ்பேட் மண்ணுட்டு என்ன பண்ணுறாரு, தோண்டும் போது லிட்டில் அது கொஞ்சம் தான் மண் வருது அவரால். ஏன்னா வயசாகிட்டு அவரால் முடியல, ரொம்ப பலவீனமாக இருக்காது. அதனால் வேகமாக அவரால் என்ன பண்ண முடியல, டிக் பண்ண முடியல. அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு,
குழி தோண்டும்போது அவருடைய மண்ணில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மண்ணு தான் வருகிறது. ஹி பிரீத்தட் ஹெவிலி, அதுவுமே அவருக்கு என்ன பண்ணுகிறது, மூச்சு வாங்குகிறது. ஹி பிரீத்தட் ஹெவிலி. நெக்ஸ்ட் பேஜ். The king went up to him and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I most need, and to whom should I therefore pay more attention than to the rest? And what are the most important and need my first attention? The king went up to him and said, கிங் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, நேராக அந்த ஹெர்மிட் பக்கம் போகிறாரு. நான் சொல்கிறேன், ஐ ஹாவ் கம் டு யூ வைஸ் ஹெர்மிட், அறிவு வந்தவரை நான் இங்கே எதுக்காக இங்கே வந்திருக்கேன் அப்படின்னா, டு ஆஸ்க் யூ டு ஆன்சர் 3 கொஸ்டின், ஒரு 3 கொஸ்டினுக்கு நான் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும், அது கேட்கறதுக்காக தான் உங்கள்கிட்ட வந்திருக்கேன். ஹவு கேன் ஐ லேர்ன் டு டூ த ரைட் திங் அட் த ரைட் டைம், சரியான செயலை சரியான நேரத்தில் எப்படி செய்ய வேண்டும் அப்படின்றது எனக்கு தெரியணும். Who are the people I most need, and to whom should I therefore pay more attention than to the rest? யார் முக்கியமான நபர்கள், யார்கிட்ட நான் முக்கியமாக கவனம் செலுத்த வேண்டும் அப்படின்றத எனக்கு தெரியறதுக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும். அண்ட் வாட் ஆர் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் நீட் மை ஃபர்ஸ்ட் அட்டென்ஷன், எது முக்கியமான செயல், நான் எதை ஃபர்ஸ்ட் செய்ய வேண்டும், த இம்பார்ட்டன்ட் திங் டு டூ அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிய வேண்டும் அப்படின்னு ஹெர்மிட்ட கேட்குறார். த ஹெர்மிட் லிசன் டு த கிங் பட் ஆன்சர் நத்திங். ஹி ஜஸ்ட் பேட் ஆன் ஹிஸ் ஹேண்ட் அண்ட் ரெக்கமெண்ட்ஸ் டிக். ஹெர்மிட் பார்க்காரு, லிசன் டு த கிங், எல்லாமே கவனிக்காரு, பட் நாட் ஆன்சர் டு த கிங். அவர் மறுபடியும் என்ன பண்ணல, அந்த கிங்க்கு எந்த ஒரு ஆன்சருமே பண்ணல. மறுபடியும் அவரோட ஸ்பேட் ஆன் ஹிஸ் ஹேண்ட் அண்ட் ரெக்கமெண்ட்ஸ் டிக்கிங், மறுபடியும் அவர் கையில் மறுபடியும் எடுத்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாரு, டிக்கிங், தோண்ட ஆரம்பித்து விடுகிறார். You are tired, said the king. Let me take the spade and work a while for you. You are tired. நீங்க ரொம்ப டயர்டாக இருக்கீங்க, said the king. அந்த கிங் வந்து சொல்கிறார் இந்த ஹெர்மிட்டை பார்த்து, You are tired. Let me take the spade and work a while for you. நீங்கள் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கீங்க, அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன், நான் உங்கள் ஸ்பேட் எடுத்து I will work for you, நான் வந்து உங்களுக்காக இந்த வேலையை செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் தன்னுடைய வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறார். Thanks, said the hermit, and giving the spade to the king, he sat down on the ground. உடனே ஹெர்மிட் என்ன பண்ணுறாரு, ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட ஸ்பேட் எடுத்து அந்த கிங்கிட்ட கொடுத்துட்டு இவர் கிரவுண்டில் என்ன பண்ணுறாரு, உட்கார்ந்து குளிக்கிறார். When he had dug 2 beds, the king stopped and repeated his questions. The hermit again gave no answer but rose. When he had dug 2 beds, the king stopped and repeated his questions. The hermit again gave no answer but rose, stretched out his hand for the spade and said. உடனே இந்த கிங் என்ன பண்ணுறாரு, மறுபடி ஒரு 2 அடுக்கு அவர் என்ன பண்ணுறாரு, தோண்டுகிறார். த கிங் ஸ்டாப்ட் அண்ட் ரிப்பீட்டட் ஹிஸ் கொஸ்டின். நான் இவ்வளோ தூரம் தோண்டியாச்சு அப்படின்ட்டு அவர் தோன்றுறது பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறாரு, ஹி ஆஸ்க் த ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் டு ஹிம். மறுபடியும் அதே 3 கொஸ்டின் அவர் என்ன பண்ணுறாரு, கேட்கிறார். The hermit again gave no answer. But the hermit, அவர் என்ன பண்ணல, gave no answer. He didn't give any answer to the king, but rose, stretched out of his hand for the spade and said. But rose அப்படிங்கிறது என்ன மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா எலும்புகிறார். ரைஸ், ரோஸ், சன்ரைஸ் அப்படிங்கோம்னா அது பாஸ்ட் ஃபார்ம் வச்சுருக்காங்க, ரோஸ். அதனால் ஹியர் த ரோஸ் இஸ் டிஃபரெண்ட் டு ரைஸ், நாட் ஃபார் த ஃப்ளார். Stretch out his hand for the spade. கையை நம்ம சுமல் முறிக்கும் போது நம்ம கையெல்லாம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணுவோமா, லைக் தட் he stretched out his hand for the spade. இந்த ஸ்பேடு மறுபடியும் அவனுக்காக அவர் கையெல்லாம் என்ன பண்ணுறாரு, ஸ்ட்ரெச் பண்ணிடுறாரு. And said, now rest a while and let me work a bit. நீ கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடு, நான் கொஞ்ச நேரம் ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறாரு. அவர் கேட்ட கொஸ்டின் 3 கொஸ்டின்ஸ் கேட்காரு, பட் he never answered for the king the 3 questions, but he told that you can take rest for a while, I will do the work. நீ கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடு, நான் அந்த வேலையை செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி the hermit said. அந்த வயசான ஆள் இருக்கல அவர் சொல்கிறார். But the king did not give him the spade and continued to dig. 1 hour passed and another. The sun began to sink behind the trees, and the king at last stuck the spade into the ground and said.
இங்கே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பட் த கிங் டிட் நாட் கிவ் ஹிம் த ஸ்பேட். கிங் என்ன பண்ணல, அவருக்கு அந்த ஸ்பேடை கொடுக்கவில்லை. அண்ட் கண்டினியூ டு டிக். மறுபடியும் அவர் தொடர்ந்து என்ன பண்ணுகிறார், டிக் பண்ணி கொண்டே இருக்கிறார். டிக் அப்படிங்கிறது குழியை தோண்டி கொண்டே இருக்குது. 1 hour பாஸ்ட், 1 மணி நேரம் முடியுது. அண்ட் அனதர் இன்னொரு மணி நேரமும் முடிகிறது. த சன் பிகன் டு சிங்க் பிஹைண்ட் த ட்ரீஸ். த சன் என்ன பண்ணுது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைகிறது. சிங்க் அப்படின்னா மூழ்குதல். சரியா, இங்கே என்ன பண்ணுது, அந்த சூரியன் மறையுது. சிங்க் எங்கே மூழ்குது அப்படின்னா பிஹைண்ட் த ட்ரீஸ். நம்ம பார்த்துக்கோங்களா, பிஹைண்ட் அப்படின்னா பின்னாடி, பிசைட் அப்படின்னா அருகில், பிஹைண்ட் அப்படின்னா பின்னாடி, மரங்களுக்கு பின்னாக மூழ்கிறது. அதாவது சூரியன் மறைகிறது அப்படிங்கிறது த ரைட்டர் டிஸ்கிரைப்ஸ் லைக் தட். அண்ட் த கிங் அட் லாஸ்ட் ஸ்டக் த ஸ்பேட் இன்டு த கிரவுண்ட் அண்ட் செட். கடைசியாக என்ன பண்ணுறாரு, அந்த ஸ்பேட் எடுத்து கிரவுண்டில் ஸ்டக் பண்ணுறாரு. பண்ணிட்டு அண்ட் செட், ஐ கேம் டு யூ வைஸ் மேன் ஃபார் அன் ஆன்சர் டு மை கொஸ்டின்ஸ். இஃப் யூ கேன் கிவ் மீ நன், டெல் மீ ஸோ அண்ட் ஐ வில் ரிட்டர்ன் ஹோம். ஐ கேம் டு யூ வைஸ் மேன். நான் இங்கே வந்தது அறிவான மனிதரே, நான் இங்கே வந்தது எதற்காகனா என்னோடய கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சருக்காக தான் நான் உங்களை தேடி வந்தேன். இஃப் யூ கேன் கிவ் மீ நன், ஆனால் உங்களால் ஒன்றுமே எனக்கு இது வரைக்கும் ஆன்சர் கொடுக்க முடியல. டெல் மீ ஸோ, உங்களால் முடியலன்னா என்கிட்ட சொல்லிடுங்க. ஐ வில் ரிட்டர்ன் ஹோம், நான் என்ன பண்ணிடுறேன், வீட்டுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கிங் வந்து சொல்கிறான். ஹியர் கம் சம்ஒன் ரன் இன்சைட் த ஹெர்மிட், லெட் அஸ் see who it is. அந்த டைமில் பார்த்து ஹெர்மிட் சொல்கிறாரு, ஹியர் கம் சம்ஒன் ரன், யாரோ ஓடி இங்கே வர்றாங்க. லெட் அஸ் see who it is. யார் ஓடி வராங்கன்னு பார்ப்போம். இவர் கொஸ்டின், த கிங் கொஸ்டின் ஸ்டில் நாட் ஆன்சர் பை த ஹெர்மிட். அவரோட கொஸ்டின் இது வரைக்கும் அவர் ஆன்சர் பண்ணல. ஆனால் அந்த டைமில் யாரோ ஓடி வராங்க, நம்ம போய் அதை யாருன்னு பார்ப்போம்னு ஹெர்மிட்டு சொல்கிறார். இதோட உங்களுக்கு என்ன பண்ணுது, இந்த செக்ஷன் 1 கம்ப்ளீட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் செக்ஷன்ஸும் we can see in the next class. Now you have to write the homework. Glossary, proclaim, announced officially, அறிவிப்பு, அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு. observe, to kin or sober, எடுத்துக்கொள்ளுதல். renowned, famous, eminent, distinguished, prominent. famous, சரியா, renowned hermit, famous hermit. obvious, event or incident, ஒரு செயல் அல்லது ஒரு சம்பவம். and you have to write the book work exercise on your notebook, English notebook, and submit to the English teachers of your class. First one, choose the correct answer. The king wanted to know the answers for dash questions 3, 5, 9. You know the answer and you have to write the answer. The hermit lived in a cottage palace wood. You know the answer. The hermit வயசான அந்த சாமியார் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவர் வந்து எங்கே இருக்கார். And the last, widely renowned for his wisdom. Who? warrior, messenger, hermit. யார் அவருக்கு, அந்த கிங்குக்கு வந்து widely renowned for his wisdom, அவருடைய அறிவுக்கு வந்து சிறந்தது யார் அப்படிங்கிறது யார் தெரிஞ்சது, அந்த கிங்குக்கு யாரை தெரிஞ்சது. Next one, fill in the blank. The answer for the first question was to have a dash to fix the proper time for everything. You have to read the story and find the answer for the fill in the blanks. Second one, dash were referred to know the right time for every action. யாருக்கு அந்த சரியான நேரம் தெரியும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். இதெல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினில் உள்ளது. The king decided to consult a dash. Who said these words? They all answered his questions differently. இந்த இதை வந்து யார் சொன்னாங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் எழுத வேண்டும். சரியா, they all answered his questions differently. எல்லாரும் ஒவ்வொரு கொஸ்டினை சொல்லுறாங்க அப்படின்ட்டு யார் சொன்னாங்க. How can I learn to do the right thing at the right time? நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டது சரியான நேரத்தில் சரியான செயலை செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறத நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறேன். இந்த இதை யார் சொன்னாங்க, இந்த வாக்கியத்தை யார் சொன்னாங்க அப்படிங்கிறத யூ ஹேவ் டு அனலைஸ் த ஸ்டோரி அண்ட் யூ ஹேவ் டு ரைட் த கேரக்டர் நேம். த கிங் அப்படின்னா கிங் எழுதணும், அல்லது ஹெர்மிட் அப்படின்னா ஹெர்மிட் எழுதணும். Now rest a while and let me work a bit. Now rest a while and let me work a bit. இந்த இதை யார் சொன்னாங்க? And answer the following questions. What were the king's questions? அந்த கிங்கோட கேள்வி என்ன? First you have to understand the meaning in Tamil. சரி, you have to understand இந்த கொஸ்டினில் என்ன கேட்காங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னாலே யூ ஈஸிலி ஆன்சர் த கொஸ்டின். அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், எழுதலாம். ஸோ யூ ட்ரை டு டிரான்ஸ்லேட் த கொஸ்டின்ஸ் இன் டு தமிழ். வாட் ஆர் த கிங்ஸ் கொஸ்டின்ஸ்?
இந்த கிங்கோட கொஸ்டின் என்ன? வாட் வாஸ் த கிங் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் த ஆன்சர்ஸ்? வாஸ் த கிங் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் த ஆன்சர்ஸ்? ஒய்? அந்த கிங்குக்கு சாட்டிஸ்ஃபை அப்படின்னா திருப்தி. அவங்க கிடைச்ச ஆன்சர்லேருந்து இந்த லேண்ட்மேன்லாம் வந்து சொன்னாங்களா நிறைய வேரியேஷன்ஸ், அதில் திருப்தி ஏற்பட்டதா? ஒய்? ஏன்? ஒய் வாஸ் த கிங் அட்வைஸ் டு கோ டு த மெஜிசியன்ஸ்? கிங்கை ஏன் மெஜிசியன்ஸ் பக்கம் போக சொன்னாங்க? Whose advice did the people say would be important to the king in answer to the second question? Second question வந்து யாரோட அட்வைஸ், whose advice did the people say would be important to the king? இந்த கிங்குக்கு வந்து இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கக்கூடியது யார் இது அப்படின்னு சொல்லி மக்கள் நினைக்காங்க அப்படின்றது கொஸ்டின். You have to write these book back questions in your English notebooks and submit to your responsible English teachers. Thank you, students.